Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome back to my channel. So, I hope you all are going well. നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ചാപ്റ്ററിലെ +1 ഇംഗ്ലീഷ് ബുക്കിലെ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിലെ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ബ്ലൂ ബോക്സിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവും, സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പം ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സുമാണ് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ജസ്റ്റ് ഐ റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദെൻ ഐ ഷോ ദ ആൻസർ ഓഫ് ദാറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് കാണിക്കും, അതിൻ്റെ ആൻസറും നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരും, ആൻഡ് ഐ റീഡ് ദാറ്റ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ക്ലാസ് ചെറിയൊരു ക്ലാസ്സാണ്. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ നേരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുടെ ഈ കാണുന്നതിൻ്റെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ ഓൾ പ്രസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വഴി ലഭിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്കും ഷെയറൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ. സോ ബി സേഫ് ഓൾവേസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് പോകാം അല്ലേ. സോ ലെറ്റ്സ് ഗോ ടു വീഡിയോ. സോ യു ക്യാൻ സീ ഹിയർ, ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ്. സോ ദ ഓഥർ ഈസ് ദാറ്റ് പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ്. ദ ഓഥർ ഓഫ് ദി ചാപ്റ്റർ ഈസ് പ്രഭാത് കുമാർ മുഖോപാധ്യായ്. So you can see here side questions, isn't it? Yeah. So നമ്മുടെ ഈ സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ദാറ്റ് why was the narrator's attention drawn to the English girl? Why was the narrator's attention drawn to the English girl? സോ നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ ഒന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരും, ആൻഡ് ഐ വിൽ റീഡ് ദാറ്റ്സ് ഓൾ. Okay, so if you need the answer means you can look at this video and you can write, isn't it? Yeah, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നോക്കി എഴുതാവുന്നതാണ്. So I'll show. The first question is that why was the narrator's attention drawn to the English girl? Okay, drawn to the English girl. So we can look the answer of that. Okay, so the narrator's attention was drawn to the English girl because she had been watching him with interested surprise, but she turned her eyes away as soon as he looked at her. She was 13 and 14 years old. From her clothes, one could guess she was a poor girl. She had large eyes which had a sad expression. So this is the answer of first questions. Okay, the narrator's attention was drawn to the English girl because she had been watching him with interested surprise, but she turned her eyes away as soon as he looked at her. She was 13 or 14 years, but from her clothes one could guess she was a poor girl. She had large eyes which had a sad expression. So this is the answer of first question. So we can go to next one, second question. So second question is that what is your impression of the girl? What is your impression of the girl? Answer is that she is a teenager from a poor family. She had large eyes with a sorrowful expression. When she saw the narrator, some ideas came to her mind, and that is why she watches him so closely. Then she tries to find out if he is an Indian and if he comes to that particular restaurant all the time. So much about has got into her mind and she is trying to clarify her doubts. She is a polite girl who thanks people even when some small service is given to her. So this is the answer of second question. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറും സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറുമാണ് ഇത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റിലേക്ക് പോവാം. Third question is that how do you know that girl was interested knowing the identity of narrator? How do you know that girl was interested in knowing the identity of narrator? So we can look the answer of this question. So this is the answer of third question. I know that the girl was interested in knowing the identity of the narrator from the fact that she watched him with interested surprise. Later, she asked the cashier whether the narrator was an Indian and whether he comes to the restaurant every day. So ഇതാണ് തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. സൈഡ് ക്വസ്റ്റ്യനിലെ തേർഡ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ. So you can note it down. Okay. So next we can go to fourth question. So this is the fourth question. What do you understand about the probable financial condition of the girl? What do you understand about the probable financial condition of the girl? We can look the answer.
The girl is from a poor family, and that we can guess from the dress she is wearing. She has large eyes which have a sad expression. The waitress says that she comes to the restaurant only on Saturdays for her lunch because Saturday is the payday. On other days, she does not take the lunch because she has no money. She is working in a nearly shop, maybe for a very small pay. As she is a teenager, nobody would hire her for a big salary. So this is the answer of fourth question. So you can note it down. Okay. So next we can go to fifth question. So fifth question is that why was the narrator curious about the girl? What did he do to meet her? Why was the narrator curious about the girl? What did he do to meet her? The narrator was curious about the girl. Yes, he found she was curious about him. She asked the cashier off if he was an Indian and if he came to the restaurant every day. From the waitress, he had come to know that the girl works in a nearly shop, so to meet her he could looked into the shops on the streets near St. Martin's Lane and the shops on the Strand, but he could not trace her. Then he met her in the restaurant again on the next Saturday during lunchtime. So this is the answer of fifth question. Okay. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് യു ഓൾ ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് മീ. ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് എന്താ വെച്ചാൽ ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം കാണിച്ചിരുന്നുണ്ട്, പിന്നെയാണ് ഞാൻ ആൻസർ കാണിക്കുന്നത്. സോ യു ക്യാൻ നോട്ട് ഡൗൺ. നിങ്ങൾക്ക് ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കി എഴുതാവുന്നതാണ്, മനസ്സിലാക്കി എഴുതാവുന്നതാണ്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു സിക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Why did the narrator go the restaurant again? Why did the narrator go to the restaurant again? എന്തുകൊണ്ടാണ് narrator ഒന്നുകൂടെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലോട്ട് പോയതെന്നാണ്. So the answer of that, the narrator went to the restaurant again in the hope of meeting the young English girl. He was told by waitress that the girl came to the restaurant on Saturdays for lunch. So this is the answer of sixth question. The narrator went to the restaurant again in the hope of meeting the young English girl. He was told by waitress that the girl came to the restaurant on Saturdays for lunch. So this is the answer of sixth question. So we can go to seventh question. What impression did the girl have about India? What impression did the girl have about India? So you can see here seventh answer. Here you can see the girl thought that India was a dangerous country full of tigers, snake and fevers. This is the impression she got from people. So ഇതാണ് നമ്മുടെ സെവൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് ഡേഞ്ചറസ് ആയത്? നമ്മുടെ കൺട്രി ഫുൾ ഓഫ് ടൈഗേഴ്സ് ആണ്, സ്നേക്സ് ആണ്, ഫീവേഴ്സ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ആൾക്കാരുടെ ഓരോ ഇംപ്രഷൻസ്, ആൾക്കാരുടെ ഓരോ സംസാരം കേട്ട് ഓരോ ഇംപ്രഷൻസ്, ദിസ് ഇസ് അങ്ങനെയാണ് ആ ആൾക്കൊരു ഇംപ്രഷൻ ഉണ്ടായത്. എന്തുകൊണ്ടും നമ്മളുടെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ്, നമ്മുടെ കൺട്രി എന്ന് പറയുന്നത് ഡേഞ്ചറസ് ആണെന്നുള്ളൊരു ഇംപ്രഷൻ വന്നത്. സോ നെക്സ്റ്റ് വി ക്യാൻ ഗോ ടു എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാസ് മാഗി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് വിത്ത് ഹെർ ജോബ്? ഇഫ് നോട്ട് വൈ? മാഗി അവളുടെ ജോബായിട്ട് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നോ? അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ സാറ്റിസ്ഫൈ അല്ലാതിരുന്നത്? So you can see here 8th answer. Maggie was not satisfied with her job. It was a mechanical job. മാഗി എന്താണ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നില്ല ജോബ് കൊണ്ട്. അതൊരു മെക്കാനിക്കൽ ജോബായിരുന്നു. ഷീ വാണ്ടഡ് ടു ഹാവ് ജോബ് ടു മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ഹെർ ഹെഡ്. അവൾക്ക് എങ്ങനത്തെ ജോബായിരുന്നു വേണ്ടേ? നമ്മളുടെ തല ഉപയോഗിച്ച്, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഹെർ ബ്രെയിൻ. ഷീ ഷുഡ് ലൈക്ക് ടു ബി എ സെക്രട്ടറി. ഓക്കെ, നമ്മുടെ തല ഉപയോഗിച്ച്, നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ജോബ്സ് ആയിരുന്നു വേണ്ടത്, ലൈക്ക് സെക്രട്ടറി അങ്ങനെയൊക്കെ. ബട്ട് ഷീ ഗോട്ട് which one? Mechanical job. So she is not at all satisfied with her job. So ninth question is that what do you understand by brain work? എന്താണ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് എന്തുകൊണ്ട് മനസ്സിലായത്? So you can see here ninth answer. By brain work I understand those types of work you need some thinking. We in India often call brain work as white collar jobs. ഇത് നമ്മുടെ തല ഉപയോഗിച്ച് those types of work need some തിങ്കിങ്, ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓരോ ജോബ്സിനെയാണ്. അതങ്ങനെയാണ് ബ്രെയിൻ വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ വി ക്യാൻ ഗോ നെക്സ്റ്റ് ടു 10th ക്വസ്റ്റ്യൻ. വൈ ഡിഡ് ദ മാഗി ആസ്ക് ദ നറേറ്റർ വെദർ ഹി വാസ് എ വെജിറ്റേറിയൻ? എന്തുകൊണ്ടാണ് മാഗി ചോദിച്ചത് വെദർ ഹി വാസ് എ വെജിറ്റേറിയൻ ആണോ എന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചത്? So answer of that is, you can see here first one itself. Maggie asked narrator whether the narrator was a vegetarian to
fulfill out of he was yogi. She had heard that yogis do not eat meat and they have occult magical powers. എന്തുകൊണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ നെറേറ്റേഴ്സ് യോഗി എന്താ പറയുക വെജിറ്റേറിയൻസ് യോഗിയാണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അവരെന്താണ് മീറ്റ് കഴിക്കില്ല. ഷീ ഹാഡ് ഹേർഡ് ദാറ്റ് യോഗീസ് ഡു നോട്ട് ഈറ്റ് മീറ്റ്. അവർ മീറ്റ് കഴിക്കില്ല എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അത് അവർക്ക് മാജിക്കൽ പവേഴ്സ് ഒക്കൾട്ട് പവേഴ്സാണ് ഉണ്ടാവുക. സോ അപ്പം നമ്മളിന്ന് 10th ക്വസ്റ്റ്യനിലൂടെ നിർത്താണ്. റിമൈനിങ് നമുക്ക് 27 ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലുള്ളത്. അതിൽ 10th വരെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. സോ ഇനി നെക്സ്റ്റ് 11 to 27 നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും എടുത്തതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആൻസർ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ. സോ വെൻ യു റീഡ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ് ഡൗൺ, യു ക്യാൻ നോട്ട് ഇറ്റ് ഫ്രം ദിസ് വീഡിയോ ആൻഡ് യു ക്യാൻ നോട്ട് ഇറ്റ് ടു യുവർ നോട്ട് ബുക്ക്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ആൻസേഴ്സ് ഒക്കെ. സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് ആണ് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് വഴി തന്നെ അറിയിക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടുഡേ. സീ യു ഓൺ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ടിൽ ദാറ്റ് ബൈ.